SBI clerk mains question paper number 712. 712. Yes. Paper number 6, paper number 8, paper number 10, now paper number 12. మరొకసారి చెప్తున్నా, all the 4 papers are replicas to the SBI clerk mains 2019, the previous paper. క్వశ్చన్ పేపర్ నెంబర్ 6 చేసాం, 8 చేసాం, 10 ఇప్పుడు 12 చేస్తున్నాం. సో 6th వన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉండొచ్చు, 8th వన్కి మీరు నాతో పాటుగా చేసి ఉండొచ్చు, 12th వన్కి మీకు విషయం అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. సో ఏం లేదు, యాజ్ యూజువల్గా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లో ఎర్రర్ లొకేషన్ ఇచ్చినాడు. మనకి ఏ ఎర్రర్కి ఆ ఎర్రర్ కాకుండా 7 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి 7 స్టేట్మెంట్స్లో ఉన్న ఎర్రర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ పార్ట్ అదే. మనం ఇప్పటిదాకా 4 పేపర్స్ 3 పేపర్స్ చేస్తున్నాం. ఇది 12th వన్, ఇది 4th పేపర్, ఇది కూడా రెప్లికాయే, సేమ్ డైరెక్షన్, సేమ్ అదే విధంగా చేయవలసి ఉంది. నేను చేసి ఉంటారని అనుకుంటున్నా. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లోకి వెళ్తున్నాను, మీకోసం వదులుతున్నాను. ఒక్కసారి దాంట్లో ఉన్నటువంటి మిస్టేక్ ఏంటో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఈవెన్ ఆఫ్టర్, చూడండి అయ్యా, ఫుల్ స్ట్రెచ్ చేశాను చూసుకోండి. ఎస్, even after long negotiations with states and with a truncated schedule, the center has found it difficulty andama. The center has found it difficult andama ante, yes, the center has found it difficult to relaunch domestic flights. The center has found it difficulty కాదు, the center has found it difficult, అది డిఫికల్ట్ అని అనిపించింది సెంటర్కి. ద సెంటర్ హ్యాజ్ ఫౌండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్. వాట్ డిఫికల్ట్? టు రీలాంచ్ డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్. సో దట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వన్ మోర్ టైమ్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ నెగోషియేషన్స్ విత్ స్టేట్స్ అండ్ విత్ ఏ ట్రంకేటెడ్ షెడ్యూల్, ద సెంటర్ హ్యాజ్ ఫౌండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు రీలాంచ్ డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్. దట్ ఈజ్ సి. ప్రాబ్లమ్ సిలో ఉంది. నౌ నెంబర్ 2. Several flights were cancelled, correct, on the first day, very good, and services were resumed, well done, after being అనే పదం వచ్చిన తర్వాత. బీయింగ్ అనే పదం వచ్చిందంటే అది ఫార్మ్ ఆఫ్ బి. ఫార్మ్ ఆఫ్ బి దేనిని తీసుకుంటుంది? V3 తీసుకుంటుంది. ఫార్మ్ ఆఫ్ బి తర్వాత V3 అప్లై చేయాలి. కావున దట్ ఈజ్ ఫ్రోజ్ కాదు, ఫ్రోజన్ on March 25th. So that the answer will be there with part D లో ఎర్రర్ మనకి కనపడుతోంది. అమీజార్, వజ్వర్, బీయింగ్, బీన్, బీ. After these B forms, we have to use the third form of the verb. So that froze is a wrong here. We have to apply frozen. Now, question number 3. Some chief ministers అంటున్నాడు చూడండి. Some chief ministers, notably Uddhav Thackeray in Maharashtra and Edapadi Palaniswamy in Tamil Nadu, expressed apprehension about a premature resumption of civil aviation as the spread of COVID-19 is unrelenting and quarantine monitoring has its limits. ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఏం అర్థమవుతుందయ్యా అంటే చాలా ఫ్రీ ఫ్లో నడిచింది. సో ఎర్రర్ కనిపించడం లేదు. అయినప్పటికీ మరొకసారి చెక్ చేద్దాం. We shall check it again. Some chief ministers, notably Uddhav Thackeray in Maharashtra and Edapadi Palaniswamy in Tamil Nadu, expressed apprehension about a premature resumption of civil aviation as the spread of COVID-19 is unrelenting and quarantine monitoring has its limits. No error. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏమీ కనిపించడం లేదు మిత్రమా థర్డ్ వన్లో. Now we shall go with the 4th one. The experience of flight cancellations, passenger frustration and low capacity among states to tracking thousands of passengers kadaya, that is to track, because you know 2 plus
V1 as a rule. Here you have to apply. To track thousands of passengers should prompt a rethink on scheduled flights. One more time, the same question, fourth question. The experience of flight cancellations, passenger frustration, and low capacity among states to track thousands of passengers should prompt a rethink on scheduled flights. That is the fourth one. Fourth one lo error C lo kanipistu undi. Now, question number 5. Access for emergency air travel in a large country is a legitimate expectation, and a targeted program run efficiently can meet that need. వితౌట్ ఇండ్యూసర్ అంటున్నాడు. వితౌట్ అనేటువంటి ఒక ప్రపోజిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జి రావాలి. వితౌట్ ఇండ్యూసింగ్ డిమాండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కమర్షియల్ ఫ్లైట్స్. ప్రపోజిషన్ ప్లస్ వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జి, ప్రపోజిషన్ తర్వాత వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జి రావాల్సి ఉంది. సో దట్ వితౌట్ ఇండ్యూస్డ్ కాదది, వితౌట్ ఇండ్యూసింగ్. యాక్సెస్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ ఎయిర్ ట్రావెల్ in a large country is a legitimate expectation, and a targeted program run efficiently can meet that need. Without induced demand kaadu, without inducing demand produced by commercial flights. That is option D. Now my dear friends, next question, sixth one look randi. Going back to the drawing board to draft plan అక్కడ ఎర్రర్ కనపడుతోందయ్యా. గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద డ్రాయింగ్ బోర్డ్ టు డ్రాఫ్ట్ వాట్? టు డ్రాఫ్ట్ ఏ ప్లాన్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ ట్రావెల్. టు డ్రాఫ్ట్ ప్లాన్ కాదది, టు డ్రాఫ్ట్ ఏ ప్లాన్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ ట్రావెల్ యూజింగ్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ సచ్ ప్యాసింజర్స్ మే బి ద షార్ట్ టర్మ్ ఆప్షన్. మరొకసారి, గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద డ్రాయింగ్ బోర్డ్ టు డ్రాఫ్ట్ ఏ ప్లాన్ అని ఉండాలి, కావున బిలో ఎర్రర్ కనపడుతోంది. టు డ్రాఫ్ట్ ప్లాన్ కాదు. ప్లాన్ గురించి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అయినటువంటి ఏ ప్లాన్ అనేది రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకవేళ ఆ ప్లాన్ గురించి మనకి ముందుగా తెలిసి ఉన్నట్లయితే ద ప్లాన్ అని ఉండేవాళ్ళము. బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏ ప్లాన్. ద రిస్క్స్ అసోసియేటెడ్ అని అంటున్నాడు. ద రిస్క్స్ అసోసియేటెడ్ బై డొమెస్టిక్ ఏవియేషన్ హ్యావ్ మల్టిప్లైడ్ అని అంటున్నాడు. ఎస్, మరొక్కసారి చూడండి. అసోసియేటెడ్ అనే పదంతో బై అప్లై చేయడం తప్పు మిత్రమా. మనం నేర్చుకున్నాం ప్రిపోజిషన్స్ లో. ఎస్, సప్లై విత్, అక్వైంట్ విత్, అసోసియేట్ విత్, కోఆర్డినేట్ విత్, బిజీ విత్, ఫేమస్ విత్, పాపులర్ విత్, యాంగ్రీ విత్ అనే విషయంలో విత్ ఎక్కడెక్కడ రావాలో మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం. అటువంటి సందర్భంలో అసోసియేటెడ్ అనే పదంతో విత్ అనే ప్రిపోజిషన్ రావాలి మిత్రమా. ద రిస్క్ అసోసియేటెడ్ విత్ డొమెస్టిక్ ఏవియేషన్, సో దట్ బై అనే ప్లేస్ లో విత్ అప్లై చేయాలి. ఏ అనే పార్ట్ లో ఎర్రర్ కనపడుతోంది. ద రిస్క్ అసోసియేటెడ్ విత్ డొమెస్టిక్ ఏవియేషన్ హ్యావ్ మల్టిప్లైడ్ డ్యూ టు ఎర్లీ missteps in several states, mass gatherings, political events, and consumer crowding for panic buying have resulted in అద్భుతం. రిజల్టెడ్ అనే పదంతో ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ అప్లై చేయడం సూటబుల్, యాప్ట్. హ్యావ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ మేజర్ ట్రాన్స్మిషన్ క్లస్టర్స్. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సెవెంత్ క్వశ్చన్ లో అసోసియేటెడ్ అనే పదంతో విత్ డొమెస్టిక్ ఏవియేషన్ అని రావాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దట్ ఎర్రర్ ఎక్కడుందయా అంటే పార్ట్ ఏలో ఉంది. ఈ విధంగా 7 క్వశ్చన్స్ లో మనం ఎర్రర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చెక్ చేసిన తర్వాత వాడిచ్చిన 51 నుంచి 57th వరకు ఆన్సర్ మనం చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన పేపర్ 6, పేపర్ 8, 10. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న పేపర్ 12 లో కూడా సేమ్ అదే విధంగా నడుస్తోంది. చూద్దాం ఒకసారి. 57 అయింది, 58. ఎస్, వన్ మోర్ టైమ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, one more time. Yes, first question. మే బి అనే పదం మీకు కనబడుతోంది సిలో. మే బి అనే పదం కనబడుతోంది సిలో. బి అనే పదం వచ్చిన తర్వాత V3 అప్లై చేయాలి. కాబట్టి లాస్ట్ వన్ ఖచ్చితంగా బి అయి ఉండాలి.
లాస్ట్ వన్ ఖచ్చితంగా బి అయి ఉండాలి. ఎస్, దట్ ఈస్ బి. ఇక ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి సెకండ్ వన్ కూడా చూద్దాం. ఎస్, a quarter of all merchant marines were born in the Philippines. Statistics for dash countries. ఏ కంట్రీస్ అని అనగలం? చార్టర్డ్ కంట్రీస్ అంటామా? లేదు కదా, ఇండివిజువల్ కంట్రీస్ అంటాం. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏ వచ్చి ఉండాలి. ఒక్కసారి ఏలో కూడా చూద్దాం. రివర్ అండ్ కెనాల్ సిస్టమ్స్ కనెక్టింగ్ ఇన్లాండ్ destinations, so that we can take C. My dear friends, CAB, that is second option. CAB వచ్చేసింది, సెకండ్ ఆప్షన్ అయి ఉంది. నౌ వీ కెన్ గో విత్ Z లో ఏం రావాలో చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎస్, ఎసెన్షియల్ అందాం. ఓకే, they are generally higher powered than tramp ships with better seakeeping qualities. Thus they are dash more expensive అంటున్నాడు. Thus they are dash more expensive అంటున్నాడు టు బిల్డ్. ఎస్, ట్రివియల్లీ అంటే మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎలా వాడతాం? ట్రివియల్ అంటే చాలా స్మాల్ అని, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అని వస్తుంది కాబట్టి యూజ్ చేయలేం. సఫిషియెంట్లీ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనలేం. అందులో మనకి ఇంటెన్షన్ ఏమీ కనిపించడం లేదు. అది ఎసెన్షియల్లీ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాదు, ఖచ్చితంగా చాలా గుర్తించినంత ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి, గుర్తించగలిగే అంత ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి, దస్ దే ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ more expensive to build. So that second option. So that now sixtieth question. What causes the potential delay of ships అన్నాడు. మరి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలి అంటే డిలే ఎందుకు అవుతుందయ్యా? డిలే అవుతోంది అంటే డెస్టినేషన్ గురించి మాట్లాడలేం, కొద్దిగా మనకు అర్థమవుతోంది కానీ చదివేద్దాం. ఎందువలన షిప్పులు డిలే అవుతాయన్నాడు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి. సెయింట్ లారెన్స్ సీవే గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గో త్రూ ద పారాగ్రాఫ్. A nation's shipping fleet consists of the ships operated by civilian crews to transport passengers or cargo from one place to another. Merchant shipping also includes water transport over the river and canal systems connecting inland, large and small. For example, during the early modern era, cities in the Hanseatic League began taming northern Europe's rivers and harbors. And for instance, the St. Lawrence Seaway connects the port cities on the Great Lakes in Canada and the United States with the Atlantic Ocean shipping routes, while the various Alliance canals connect the Great Lakes and Canada with New Orleans. Ores, coal, and grains can travel along the rivers of the American Midwest to Pittsburgh or Birmingham. Professional mariners are merchant seamen. Merchant sailor and merchant mariner are simply seamen. Sailor or mariners. The terms seaman or sailor may refer to a member of a country's navy. According to the 2005 CIA World Factbook, the total number of merchant ships of at least 1,000 gross registered tons in the world was 30,936. In 2010, it was 38,988, an increase of 26%. As of December 2018, a quarter of all merchant mariners were born in the Philippines. Statistics for individual countries are available at the list of merchant navy capacity by country. A liner will have a regular run and operate to a schedule. The scheduled operation requires that such ships are better equipped to deal with causes of potential delay, such as
bad weather at. Very good. They are generally higher powered than tram ships with better seakeeping qualities. Thus, they are significantly more expensive to build. Liners are typically built for passenger container operation. The past common uses also included mail and general cargo. A tramp has no fixed run but will go wherever a suitable cargo takes it. Thus, a ship and a crew may be dashed from the ship owner to fetch a cargo of grain from Canada to Latvia. The ship may then be required to carry cargo of coal from Britain to Melanesia. Bulk carriers and some cruise ships are examples of ships built to operate in this manner. ఎందుకు వాట్ కాజెస్ ద పొటెన్షియల్ డిలే ఆఫ్ షిప్స్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడే చదువుకున్నాం, దట్ ఈస్ బ్యాడ్ వెదర్. దట్ ఈస్ బ్యాడ్ వెదర్ అని చదువుకున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, సెకండ్ వన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 61. వాట్ ఆర్ ద పోర్ట్ సిటీస్ అని అడుగుతున్నాడు. ఎస్, what are the port cities connected by the St. Lawrence? Yes. The Great Lakes in Canada. First one. ఒకటి the Hanseatic League, the Philippines, Birmingham. వాట్ ఆర్ ద అని అన్నాడు కాబట్టి లేక్స్ ఒకటే కాదు, ఆల్ ద 4 అయి ఉండాలి. ఒక్కసారి ఎందుకైనా మంచిది సెయింట్ లారెన్స్ సీవీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. The St. Lawrence Seaway and the port cities in the Great Lakes in Canada, yes. And the United States with Atlantic Ocean shipping routes. While the various Illinois canals connect the Great Lakes. లేదు, అది అదొక్కటే. కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే గ్రేట్ లేక్స్ ఇన్ కెనడా తీసుకోండి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. 62. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫర్ మోడర్న్? ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మోడర్న్ కి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది అంటే యాంటిక్ మాత్రమే అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. 63. ఎస్, ప్రాబ్లం మారిందయ్యా. ఏ చదువుకుందాం. A feature of public life in Tamil Nadu in the last 3 decades has been the indiscriminate initiation of criminal defamation proceedings against opposition leaders and the media. One more time, మరొక్కసారి చదివితే గానీ అర్థమవుతుంది. A feature of public life in Tamil Nadu in the last 3 decades has been the indiscriminate initiation of criminal defamation proceedings against opposition leaders and the media. The verdict of అంటున్నాడు. జస్టిస్ అబ్దుల్ ఖుదోష్ తో మొదలు పెట్టాడు. The first principle is that state should not, ప్రిన్సిపల్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఈ జడ్జిమెంట్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే దానికంటే ముందు ఏదో జరగాలి, చూద్దాం. It is no surprise then that the most comprehensive judgment on the limits of the state's power to prosecute members of the press for defamation should come from the Madras High Court అన్నాడు. The court deems such impulsive actions are amounting to throttling democracy. So that నేను కరెక్ట్గా ఏ తర్వాత బి కాకుండా డి అప్లై చేస్తా. ఇట్ ఈస్ నో సర్ప్రైజ్ దెన్ తీసేయండి దట్ ద మోస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ జడ్జ్మెంట్ ఆన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ పవర్ టు ప్రాసిక్యూట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెస్ ఫర్ డిఫమేషన్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద మద్రాస్ హైకోర్ట్ అన్నాడు. ఎప్పుడైతే బి ప్లేస్లోకి వెళ్తుందో డి ప్లేస్లోకి వస్తుంది. సో దట్ డి తర్వాత సి చదవాలి. ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ దట్ ద స్టేట్ షుడ్ నాట్ ఇంపల్సివ్లీ ఇన్వోక్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ద సిఆర్పిసి to get their public prosecutor to file defamation complaints in response to every report that contains criticism. The verdict of Justice Abdul Khudosh quashing a series of defamation complaints filed since 11/12 is remarkable for applying a set of principles. Very good. That the world would firmly deter the hasty and ill-advised resort to very good public servant. The court deems such impulsive actions as amounting to, నాకు వచ్చిన ఆర్డర్ చెప్తాను మీకు.
A, D, AD, CBE. వెరీ గుడ్. ఏ కన్ఫర్మ్ అండి. మరొకసారి డి. ఇట్స్ నాట్ సర్ప్రైజ్ అన్నాడు, మద్రాస్ హైకోర్టు ఇలా చెప్పింది అన్నాడు. ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ని ఎస్, ఏడి సిబిఈ, ఏబి అయింది. దట్స్ ఆల్. ద కోర్ట్ డీమ్ సచ్ ఇంపల్సివ్ యాక్షన్స్ ఎస్, సో దట్ ఏడిసిబిఈ. యాక్చువల్గా ఏమనిపిస్తోంది అంటే ఏడిబిసిఈ అనాలి అనిపిస్తోంది, బట్ ఇంటర్చేంజ్ అడిగిన తర్వాత బిడి అయింది అంటే ఖచ్చితంగా డిబి అవుతుంది. సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ ఏడిసిబిఈ. ఎనఫ్. నౌ 64లో ఏం అడిగాడో చూద్దాం. గ్రామటికల్లీ ఇన్కరెక్ట్ అంటే ఇందాక నుంచి మనం చదువుకుంటున్నాం కదా, దెన్ అనే పదం వాడడం తప్పండి అక్కడ. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ డి. డిలో ఎర్రర్ ఉంది. ఇట్ ఈజ్ నో సర్ప్రైజ్ దట్ అంటే సరిపోతుంది, దెన్ దట్ అనవలసిన అవసరం లేదు. 64లో అయిపోయింది. 65 ద ఫోర్త్ సెంటెన్స్ అన్నాడు, దట్ ఈజ్ బి. రాంగ్లీ స్పెల్ట్ మనకు అర్థమైపోతోంది. కాంప్రహెన్సివ్ లో సిఐవిఈ ఉండడం తప్పండి. సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ ఎస్ఐవిఈ. అది సిఐవిఈ కాదు, ఎస్ఐవిఈగా తీసుకుందాం. థ్రాట్లింగ్ అంటే చంపేయడం అండి. గొంతు నులుము చంపేయడం, ఇబ్బంది పెట్టి చంపేయడం, దట్ ఈజ్ స్ట్రాంగిలింగ్ అని అర్థం అండి. స్ట్రాంగిలింగ్, ఊపిరి ఆడకుండా చేసి చంపడం. గుడ్. ఎస్, చదవండి ఒకసారి. దెర్ ఈజ్ ఎ సెకండ్. ఎక్సీడింగ్లీ ఇంపార్టెంట్ అనమండి మనము, దట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ అనే అంటాం. చదవగానే అర్థమవుతాం. దెర్ ఈజ్ ఎ సెకండ్. మిత్రులారా, ఇటువంటి చేసేటప్పుడు మీరు ఓవర్గా థింక్ చేసి దాన్ని విపరీతంగా తీసుకెళ్ళకండి. ఇంపార్టెంట్ సెన్స్ అనే పదం చూడగానే మీకు అర్థమవ్వాలి. ఎక్సీడింగ్లీ ఇంపార్టెంట్ అని అనరు, దట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ అని అంటాం. సో దట్ యూ కెన్ అప్లై ఎక్స్ట్రీమ్లీ. దెర్ ఈజ్ ఎ సెకండ్ extremely important sense in which all human beings are subjected to suffering. We all undergo a deeply negative, unwanted experience when daily routine is antunadu. Daily routine is disrupted. Bound. Daily routine is disrupted by disease, sickness. మనము రోజు చేసే పనులన్నీ కూడా డిస్రప్ట్ అయ్యాయి. దేనివల్ల? డిసీజ్ వల్ల, సిక్నెస్ వల్ల. కింద ఏమి ఇచ్చాడు? డిస్టర్బ్డ్ ఇచ్చాడు. డైరీ రొటీన్ ఈజ్ డిస్టర్బ్డ్ అనిపిస్తున్నా, డిస్రప్టెడ్ కన్నా గొప్ప పదం అదే కాదు. అది డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు, డిస్రప్షనే. డిస్ట్రాక్టెడ్ కాదు, డైవర్ట్. అద్భుతంగా ఇచ్చారు మీకు 4 పదాలు కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేసే విధంగా. కానీ నువ్వు ఒక్కసారి దాన్ని చదువుకునేటప్పుడు అన్వాంటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ డైలీ రొటీన్ ఈజ్ డిస్రప్ట్ అవుతుంది. మన రోజువారీ రొటీన్ అంతా డిస్రప్ట్ అవుతోంది. దేనివల్ల డిస్రప్షన్ వచ్చింది? దట్ ఈజ్ డిసీజ్, సిక్నెస్, ఏజింగ్, డెత్, న్యాచురల్ కెటాస్ట్రోఫ్. సో దట్ డిస్రప్టెడే యాప్ట్ వర్డ్, సూటబుల్ వర్డ్ అయినప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ కాదది. అది మనం దానివల్ల డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వడం లేదు, అదే మనల్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తోంది, అదే మనల్ని డైవర్ట్ చేస్తోంది. కావున దట్ ఈజ్ డిస్రప్షనే. నెక్స్ట్ వన్. సో దట్ నో చేంజ్, నో రీప్లేస్మెంట్ రిక్వైర్డ్. Or when a misfortune unexpectedly crashes into our life, part of their life cycle, all humans are equally reasonable to it అని అనలేం కదా. ఆర్ ఈక్వల్లీ ఏమిచ్చాడు చూద్దాం. ఫేవరబుల్ ఎందుకు అవుతారు? అందరికీ ఉంటాయి. ప్రతి జీవితంలోనూ కూడా డిసీజ్ వస్తుంది, సిక్నెస్ ఉంటుంది, డెత్, నేచురల్, అందరికీ కామన్. మనం అందరం దానికి లోన్ అవుతాం, మనందరం దానివల్ల అటాక్ అవుతాం. దాన్ని మనం తప్పించుకోలేం. కాబట్టి మనుషులందరూ దానికి బాధ్యులు అవుతారు, తప్పదు అన్నాడు. కాబట్టి వనరబుల్ అనే పదం వాడదాం. వీఆర్ ఆల్ డెలికేట్, వీఆర్ జస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్.
డిసీజో సిక్నెస్ ఏజింగ్ డెత్ అనేవి మనకు కామన్ గా వస్తాయి. విల్ బి అటాక్డ్ బై దట్, సో దట్ వనరబుల్ టు ఇట్ అందాం. Buddha talked with great wisdom about it, as do the Indian epics. Indeed, most religions in the world attempt to address and make sense of this dash inescapable, ఎవడు తప్పించుకోలేనటువంటి అని అంటున్నాడు. తప్పదు, తప్పించుకోలేనటువంటి, రిక్వైర్డ్ అని ఎందుకంటాం, మనం కావాలని కోరుకుంటామా? ఇవన్నీ ఎక్స్టింక్ట్ లేకుండా పోలేదు, అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ వాళ్ళం, స్కేర్స్ వాళ్ళం, అక్వైంటెడ్ వాళ్ళం, ఇన్యాడిక్వేట్ ఎందుకు అందాం. వాళ్ళు అటెంప్ట్ టు అడ్రస్ అండ్ మేక్ సెన్స్ ఆఫ్ దిస్, ఎందుకంటే ఇన్ఎస్కేపబుల్ హ్యూమన్ సఫరింగ్ అన్నాడు, మనం తప్పించుకోలేనటువంటిది అన్నాడు. సో దాంతో పాటుగా వీలైన పదాన్ని యూజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే అక్కడ కామా ఉంది. దిస్ ఉబిక్విటస్ అంటే అన్ని చోట్ల ఉండేది, అన్ని చోట్ల ఉండేది ఇన్ఎవిటబుల్, సో దట్ ఉబిక్విటస్ అన్ని చోట్ల ఉండేటువంటిది, వైడ్ స్ప్రెడ్ అని అర్థం. ఇన్ఎస్కేపబుల్ హ్యూమన్ సఫరింగ్ దట్ ఈస్ బోత్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్. డాష్ అవర్ వెరీ కెపాసిటీ టు రిఫ్లెక్ట్ ప్రపోర్షనేట్లీ అన్నాడు. ప్రపోర్షన్ ఉండకపోవచ్చు అండి, ప్రపోర్షనేట్లీ కాదు. ఎస్, ఇంట్రెస్టింగ్లీ అవర్ వెరీ ఆస్పెక్ట్ టు రిఫ్లెక్ట్, టు రిమెంబర్ అవర్ పాస్ట్ అండ్ ఇమాజిన్ ఎ ఫ్యూచర్. నో 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 నో. ప్రామినెంట్లీ ఎందుకు వాడతాం? ప్రొఫౌండ్. ఎస్, పారాడాక్సికల్లీ పాస్ట్ కి ఫ్యూచర్ కి మధ్య మాట్లాడాడు కాబట్టి ఒకదానికి ఒకటి, ఇమాజినేషన్ కి రియాలిటీకి మధ్యలో పారాడాక్స్ చూపించున్నాడు కాబట్టి పారాడాక్సికల్లీ అవర్ వెరీ కెపాసిటీ టు రిఫ్లెక్ట్, టు రిమెంబర్ అవర్ పాస్ట్ అండ్ ఇమాజిన్ ఏ ఫ్యూచర్ ఇంటెన్సిఫైస్ దిస్ సఫరింగ్. ఎప్పుడైతే పాస్ట్ గురించి ఆలోచన, పాస్ట్ గురించి ఉన్నటువంటి గుర్తు చేసుకోవడం, ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించడం అనేది పారాడాక్సికల్ గా ఏం చేస్తుందయ్యా అంటే సఫరింగ్ ని పెంచుతుంది. దేర్ ఈజ్ ఎ సెకండ్ extremely important sense in which all human beings are subject to suffering. We all undergo a deeply negative, unwanted experience when daily routine is disrupted by disease, sickness, aging, death, natural catastrophe, or when a misfortune unexpectedly crashes into our life. Part of their life cycle, all humans are equally vulnerable to it. ఎవడికైనా తప్పదు, ఎవడైనా అటాక్ అవుతూనే ఉంటుంది. Buddha talked with great wisdom about it, as do the Indian epics. Indeed, most religions in the world attempt to address and make sense of this. అది inadequate అని మనం అనలేమండి, యుబిక్విటస్ అని మాత్రమే అనగలం. ఇన్ఎవిటబుల్ ఆర్ ఇన్ఎస్కేపబుల్ అని కూడా అనొచ్చు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ inadequate. ప్రపోర్షనేట్లీ కాదు, దట్ ఈజ్ పారాడాక్సికల్లీ. వా, క్లాసికల్ గ్రీక్ కల్చర్ అని అంటున్నాడు. గేవ్ గ్రేట్ డాష్ టు నాలెడ్జ్. వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చుంటారు? గ్రీక్ కల్చరు నాలెడ్జ్కి, సైన్స్కి సిగ్నిఫికెన్స్ ఎందుకు ఇస్తుంది? ఆల్రెడీ ఉన్నదానికైతే నువ్వు సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవ్వగలవు, ప్రిపాండరెన్స్ కాదు, దాని విటాలిటీని ఇవ్వలేం, దానికి మనం ప్రామినెన్స్ ఇచ్చేది ఏమిటండి? కాబట్టి మనం కూడా ఇళ్లలో నాలెడ్జ్కి, సైన్స్కి పేరెంట్స్ బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. కాబట్టి క్లాసికల్ గ్రీక్ కల్చర్ గేవ్ గ్రేట్ ఇంపార్టెన్స్. దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది? నాలెడ్జ్కి, సైన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది. కావున డి తీసుకోండి. 74. క్రియేటెడ్ అండ్ డాష్ కార్పొరేట్ డివిజన్ అన్నాడు. Since the 1980s, Disney has created and dash corporate division. కార్పొరేట్ డివిజన్ ఏం చేసిందయ్యా? అది అటైన్ చేసిందా? అచీవ్మెంట్ అది ఎక్కడేం కనపడలే, అందులో అకంప్లిష్మెంట్ కూడా కనపడలేదు. అది అప్టైన్ కూడా కాదండి, ఎక్వైర్డ్ అయి ఉండాలి. ఒకసారి ఎక్వైర్డ్ అప్లై చేసి కరెక్ట్ కాకపోతే మరలా వద్దాం. సిన్స్ ద 1980s, డిస్నీ హ్యాజ్ క్రియేటెడ్ అండ్ ఎక్వైర్డ్, ఒక కార్పొరేట్ డివిజన్ ఎక్వైర్ చేసింది in order to market more mature content than is typically associated with its flagship family oriented brands. Yes, so adi attainment kaadu, achievement kaadu, that is acquired, created and acquired, that is B. 75. From the United Kingdom అన్నాడు. లిబర్టీ ఫ్రమ్ అని అనమండి, మీకు తెలుసు. ఫ్రీ ఫ్రమ్ అన్న విషయం మీకు తెలుసు. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ నుండి ఏమొచ్చిందయ్యా? యుఎస్ కంటే ఫ్రీడమ్ ఏమొచ్చింది? వాక్యం చదవకుండానే చెప్పవచ్చు. ప్రామినెంట్ లీడర్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ హ్యాడ్ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ విత్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్
విచ్ కంటిన్యూడ్ వెల్ ఆఫ్టర్ ఇండియాకి ఏమొచ్చిందయ్యా అంటే ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ద యునైటెడ్ కింగ్డమ్. అది ఇండిపెండెన్స్ కాదు, వచ్చినటువంటిది ఫ్రీడమే. ఇండిపెండెన్స్ అనేటువంటిది మనము చాలా ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నామని చెప్పడానికి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఏనండి, అటానమీ కాదు, లీనియన్స్ కాదు. మరొకసారి చదివి చూద్దాం. ప్రామినెంట్ లీడర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రీడమ్. ఎస్, కింగ్ యూకే నుంచి మనకు వచ్చిన దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్రీడమ్ అని అంటారు. చదవకల్లా. 76 2 అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు మనం, నాట్ 1, 2, 2. China is of course unique in scale and in its dash, దానికి ఉన్నటువంటిది టు బికమ్ ఏ సూపర్ పవర్. సూపర్ పవర్ అవ్వాలని చైనాకి ఉన్న దానిని ఏమంటారు? ఎస్, చైనాకి సూపర్ పవర్ అవ్వాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు దాన్ని కన్ఫర్మేషనో, క్లారిఫికేషనో, కన్సిడరేషనో అనం. 3, 4, 5 వెళ్ళిపోయాయి. కాబట్టి దానికి ఉన్నది ఏమిటయ్యా అంటే నేను సూపర్ పవర్ అవ్వాలి అనేటువంటి ఒక డిటర్మినేషన్ ఉంది. అది రెజల్యూషన్ కాదు. చదివి చూద్దాం. చైనా ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ యూనిక్ ఇన్ స్కేల్ అండ్ ఇన్ ఇట్స్ డిటర్మినేషన్ టు బికమ్ ఏ సూపర్ పవర్. ఒక సూపర్ పవర్ అవ్వాలనే డిటర్మినేషన్ ఉంది. నాట్ జస్ట్ జియో పొలిటికల్లీ బట్ ఆల్సో ఇన్ సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఎస్ఎన్టీ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ క్యాపబిలిటీ. చైనా అడ్వాన్స్డ్, ఇంటెన్షనల్లీ కాదు, ఇది పర్పస్ఫుల్లీ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రమ్ లో అండ్ మాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టు ఏ డామినెంట్ రోల్ ఇన్ గ్లోబల్ సప్లై చైన్. అది పర్పస్ఫుల్ గానే కావాలనే వెళ్ళింది, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ డిటర్మినేషన్ టు బికమ్ ఏ సూపర్ పవర్. అందువల్లే పర్పస్ఫుల్ గా ముందుకెళ్ళింది. దాన్ని మనం రెజల్యూషన్ అనే పదాన్ని అప్లై చేయలేం. నౌ 77 డాష్ ఇండియా unfortunately, unexpectedly, unwantedly, unknowingly, unfavorably. ఎప్పుడైనా మనం అప్లై చేసింది అన్ఫార్చునేట్లీ అయినా ఒకసారి చూద్దాం. ఇండియా మే వెల్ హ్యావ్ మిస్డ్ ద బస్. మిస్డ్ ద బస్ అంటే మిస్డ్ ద ఆపర్చునిటీ అని అర్థం. మిస్డ్ ద బస్ మీన్స్ మిస్డ్ ద ఆపర్చునిటీ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ దీస్ టెక్నాలజీస్. ఇప్పుడు చెప్పండి అయ్యా, పాపం ఆపర్చునిటీని మిస్ అయింది అంటే అది ఏమవుతుందయ్యా? అన్ఫార్చునేటే. ఆపర్చునిటీని మిస్ అయింది అంటున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అన్ఫార్చునేట్ అయి ఉండాలి. ఒక్కసారి ఇండియా ఏదో మిస్ అయిందన్నాడు కాబట్టి దురదృష్టవశాత్తు అని చెప్పాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియా మే వెల్ హ్యావ్ మిస్డ్ ద బస్, మిస్డ్ ద ఆపర్చునిటీ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ దీస్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ విచ్ ద యుఎస్, యూరోప్ అండ్ చైనా హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పెర్హాప్స్. ఎవరు అందుకోలేనంత ఎత్తుకెదిగాయి, ఎవరు అందుకోలేనంత ఎత్తుకెదిగాయి అన్నాం కాబట్టి ఇన్సర్మౌంటబుల్ లీడ్స్ అన్నాడు. సో దట్ అది ఇన్సిస్టెంట్ లీడ్సో, ఇన్డిఫైయబుల్ లీడ్సో, ఇన్అప్రాప్రియేట్ లీడ్సో కాదు, అంత ఎత్తుకు వెళ్ళాయి, ఎవరు అందుకోలేనంత ఎత్తుకు. కాబట్టి మనం అప్లై చేయవలసింది ఇన్సర్మౌంటబుల్ లీడ్స్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఎందుకు అప్లై చేశారు మాస్టారు? ఇండియా మే వెల్ హ్యావ్ మిస్డ్ ద బస్ అన్నారు. ఇండియా ఒక చక్కటి అవకాశాన్ని వదులుకుని ఉంది అన్నాడు. అవకాశాలు కోల్పోయి ఉన్నట్లయితే అది అన్ఫార్చునేటే. కావున అన్ఫార్చునేట్లీ అనే పదాన్ని, అది మిగతా దేశాలనే కూడా అందనంత ఎత్తుకుపోయాయి అన్నాడు. కావున ఇన్సర్మౌంటబుల్ లీడ్స్ అని అంటున్నాం. నౌ కమ్ ఆన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 78 లోకి రండి. లార్జ్ స్కేల్ కన్సర్టెడ్ అన్నాం. ఎప్పుడు కన్సర్టెడ్ అనే పదం వచ్చినా ఎఫర్ట్స్ అని కానీ ఎండీవర్స్ అని కానీ రావాలి. ఇక్కడ ఎఫర్ట్స్ కరెక్టే, ఎండీవర్స్ కరెక్ట్, ఇద్దరు కలిపి చేస్తున్నటువంటిది కన్సర్టెడ్ అంటే. సో ఎఫర్ట్స్ ఆర్ ఎండీవర్స్ వుడ్ హవెవర్ బి రిక్వైర్డ్. కన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్స్ అయినా ఉండాలి, ఎండీవర్స్ అయినా ఉండాలి, ట్రయల్స్ ఉండాలి. సిన్స్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. స్టేట్ ఫండెడ్ R&D including in basic research by PSUs and research institutions and universities needs to be scaled up. ఎలాగ వెళ్ళాలి పైకంటే వైటల్లీ కాదు, వైటల్లీ అంటే మళ్ళా ఇంపార్టెంట్లీ అని కాదు. వెల్ అబౌవ్ ద డిస్మల్ 1% ఆఫ్ జీడిపి, 1% ఆఫ్ జీడిపి కన్నా పైకి వెళ్ళాలి అంటే అది వైటల్ కాదనన్న, సిగ్నిఫికెంట్ మార్పు రావాలి, సిగ్నిఫికెంట్ రైజ్ ఉండాలి అన్నాడు. ఆ సిగ్నిఫికెంట్ రైజ్ కూడా ఎంతో చెప్పాడు, మోర్ దాన్ 1% ఆఫ్ జీడిపి అన్నాడు. 1% ఆఫ్ జీడిపి కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి అన్నాడు. కాబట్టి అది సిగ్నిఫికెంట్ రైజే అవుతుంది. లార్జ్ స్కేల్ కన్సర్టెడ్ endeavors would however be required since self-reliance will not happen by itself.
State-funded R&D, including in basic research by PSUs and research institutions and universities, needs to be scaled up. Very good. Significantly, బాగా గుర్తించే విధంగా పైకి స్కేల్ అప్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్ ఈస్ a third option. 79. India's average public expenditure on education needs to be ramped up. అంటే ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ మీద పెడుతున్న పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో ర్యాంప్డ్ అప్ అవ్వాలి అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. బి అనేది హెల్పింగ్ వెర్బ్, ర్యాంప్డ్ అనేది వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం అయినప్పుడు మధ్యలో యాడ్వర్బ్ రావాలి. అన్ని యాడ్వర్బ్లే ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు పెరగాలి అంటే ఇంతకుముందు ఏమున్నట్టు, తక్కువగా ఉన్నట్టు. అవసరమైన దానికన్నా తక్కువగా ఉండడాన్ని మీగర్ అంటారు. ఇండియాస్ మీగర్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ on education needs to be, very good, India's meager public expenditure on education needs to be substantially ramped up. అవసరమైనంత వరకు ramped up అవ్వాలి, including in skill development. మరొకసారి, India's meager public expenditure on education needs to be substantially ramped up, including in skill development. That is a second option. 80th one. కెన్ బి అన్నాడు. కెన్ బి అన్నాడు. అవన్నీ ఎందుకు కానీ యాన్ డాష్ లాక్డౌన్ అన్నాడు. ఎమినెంట్ లాక్డౌన్ ఏమైనా ఉంటుందా? మంచి పేరున్నటువంటి లాక్డౌన్ ఉంటుందా? ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లాక్డౌన్ అని అంతకుముందు ఏమైనా ఉందా? ఎడ్యుకేటెడ్ లాక్డౌన్ అని ఎవరైనా అనగలరా? లాక్డౌన్ ఎన్రిచ్ అయిన లాక్డౌన్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే కాదు. రాబోయే లాక్డౌన్, ద న్యూస్ ఆఫ్ త్వరలో లాక్డౌన్ పెట్టబోతున్నారు అనే న్యూస్, ఈ త్వరలో అని అనడానికి, జరగబోవున్నది హ్యాపెనింగ్ అనడానికి మనం యూజ్ చేసే పదము ఇమినెంట్. ఎమినెంట్ ప్రొడ్యూసర్ లేదా ఎమినెంట్ రైటర్ అంటాం, బాగా మంచి పేరున్నవాడు. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వర్కర్ అంటాం, ఎడ్యుకేటెడ్ సిటిజన్ అంటాం. ఏమీ కాదు నాన్న, త్వరలో లాక్డౌన్ రాబోతోంది అంటే ఇమినెంట్ అప్లై చేయాలి. ఒక్కసారి కాంట్రాస్టెడ్ ఇమినెంట్ అప్లై చేద్దాం. ద లాక్డౌన్ సేవ్డ్ లైవ్స్ అండ్ ఇట్స్ గ్రాడ్యువల్ ఈజింగ్ aims to protect livelihoods, and India's lockdown with minimum prior notice can be contrasted with the chaos that ensued in northern Italy when the news of an imminent lockdown was leaked. Imminent ante to be happened, త్వరలో జరగబోనది. So that second one. 81. Very good. Tamil Nadu Chief Minister's announcement that the Kaveri Delta region would be declared a protected special agricultural zone is a real bonanza for the state farmers, and the declaration that hydrocarbon units would be kept at arm's length is a good move to safeguard the fertility of the land. అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ దా తమిళనాడు అనవలసిన అవసరం లేదు. తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్స్ అనౌన్స్మెంట్ అంటే సరిపోతుంది. ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ విత్ ఏ. 82. వన్ పెర్సిస్టెన్స్ హ్యాబిట్ కాదండి, వన్ పెర్సిస్టెంట్ హ్యాబిట్. వన్ పెర్సిస్టెన్స్ హ్యాబిట్ కాదు, వన్ పెర్సిస్టెంట్ హ్యాబిట్. పెర్సిస్టెన్స్ అనేది నౌన్ అండి, హ్యాబిట్ అనేది నౌన్. ఇది కరెక్ట్ కాదు. దట్ ఈజ్ వన్ పెర్సిస్టెంట్ హ్యాబిట్ that has characterized Indian healthcare since inception is of leaping on to the next, more aspirational position or endeavor before doing sufficient justice with the previous one, thus leaving the basics unattended. So one persistence habit kaadu, one persistent habit. Elo error undi. Adjective plus noun. The United States antunnadu, very good, has one of the most prodigal health system, but this does not help annadu. But this does not help what? The US with the well-known reality that it is in infamously poor performing, and so does the fact
that it is also one of the more intricate of health systems అంటున్నాడు. across the globe more intricate of health system అంటున్నాడు. వన్ ఆఫ్ ద మోర్ ఇంట్రికేటెడ్ హెల్త్ సిస్టమ్ అని వెళ్తాము, ఇంట్రికేట్ ఆఫ్ కాదు. సో దట్ అక్కడ ఆఫ్ అనే పదం అప్లై చేయడం తప్పైంది. సో మళ్ళీ చదువుదాం. దట్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోర్ ఇంట్రికేటింగ్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ అనాలి, ఇంట్రికేట్ ఆఫ్ కాదు. సో దట్ డీలో ఎర్రర్. 84 a person unacquainted with the workings of our judiciary would hardly be mistaken in thinking that the court having appealing కాదండి, హ్యావ్ యొక్క రూపాల తర్వాత V3 రావాల్సిన అవసరం ఉంది. హ్యావింగ్ అపీలింగ్ అనే పదం తప్పండి, హ్యావింగ్ అపీల్డ్ అని రావాలి. హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యాడ్, హ్యావింగ్ అనే పదాల తర్వాత V3 రావాల్సిన అవసరం ఉంది. కావున హ్యావింగ్ అపీలింగ్ అనేది ఎర్రర్ అండి, హ్యావింగ్ అపీల్డ్ అనే పదం మాత్రమే రావాల్సి ఉంది. 85 it has been repeatedly said that fundamental rights do not exist in silos and the values inherent in the rights to equality, to freedom of expression and association, to life and to personal liberty are deeply intertwined with every right deriving from the other. So that deriving meaning from the other కాదు, so that D లో ఎర్రర్ ఉంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫిలసాఫికల్ కమ్యూనికేట్ చూద్దాం. స్టడీ ఆఫ్ ఎనీ డివైస్ దట్ పెర్సీవ్స్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇట్స్ అనేటువంటిది యాడ్జెక్టివ్ కాబట్టి పక్కన ఖచ్చితంగా ఏమి రావాలయ్యా, నౌన్ రావాలి. కావున చివరిది ఏమవుతోంది, బి అవుతోంది. దిస్ రైజెస్ డాష్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటున్నాడు. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది నౌన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫిలసాఫికల్ రావాలి. సో దట్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏసీబి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. 87 Z. The additional problems of AA research include reasoning, knowledge representation, planning, learning, natural language processing dash ప్రొసీజర్ అనగలమా, ప్రొక్రాస్టినేషన్ అనగలమా, అనకూడదు కదా. ప్రొక్రాస్టినేషన్ అంటే డిలే, ప్రొసీజర్ కాదు, ప్రొక్రాస్టినేషన్ కాదు, మరి ఇంకేముందండి ఇక్కడ. దట్ ఈజ్ పార్టిసిపేషన్ కాదు, దట్ ఈజ్ పెర్సెప్షన్, దట్ ఈజ్ నోషన్ అర్థం. పెర్సెప్షన్ అప్లై చేసి చదువుదాం. ఎస్, ద ట్రెడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఏఏ రీసెర్చ్ ఇన్క్లూడ్ రీజనింగ్, knowledge representation, planning, learning, natural language processing, perception and the ability to move and manipulate objects. That is perception ఒక్కటే సూటబుల్ వర్డ్ ఉంది. మరొకసారి చూడండి, perception ఒక్కటే సూటబుల్ వర్డ్ ఉంది, ఇంకే పదము లేదు. నౌ 88 ఆప్టిమిజం అంటే ఏమిటండి. ఆప్టిమిజం అనే పదానికి ఈక్వల్ వర్డ్ అడుగుతున్నాడు 88 లో. ఒకసారి పారాగ్రాఫ్ చదువుదాం. డిస్పైర్ కాదు, రిలక్టెన్స్ కాదు, పెర్సిస్టెన్స్ కాదు, రెసిస్టెన్స్ కాదు, అయ్యుంటే కాన్ఫిడెన్స్ అయి ఉండాలి. అయినా చదివి చేద్దాం ఒక్కసారి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ was founded as an academic discipline in 1955 and in years since has experienced several waves of optimism. Several waves of optimism. Several waves of optimism followed by disappointment and the loss of funding, followed by
New approaches, success, and renewed funding. For most of its history, AI research has been divided into subfields that often fail to dash with each other. These subfields are based on technical considerations such as particular goals, the use of particular tools, or deep philosophical differences. Subfields have also been based on social factors. The traditional problems of AI research include reasoning, knowledge, representation, planning, learning, natural language processing, perception, and the ability to move and manipulate objects. General intelligence is among the field's long term goals. Approaches include statistical methods, computational intelligence, and traditional symbolic AI. Many tools are used in AI, including versions of search and mathematical optimization, artificial neural networks, and methods based on statistics, probability, and economics. The AI field draws upon computer science, information engineering, mathematics, psychology, linguistics, philosophy, and many other fields. The field was founded on the assumption that human intelligence can be so precisely described that a machine can be made to simulate. This raises philosophical arguments about the nature of the mind and the ethics of creating artificial beings endowed with human like intelligence. These issues have been explored by myth, fiction, and philosophy since antiquity. Some people also consider AI to be a danger to humanity if it progresses unabated. Others believe that AI, unlike previous technological revolutions, will create a risk of mass unemployment. In the 21st century, AI techniques have experienced a resurgence following concurrent advances in computer power, large amounts of data, and theoretical understanding. And AI techniques have become an essential part of the technology industry, helping to solve many challenging problems in computer science, software engineering, and operations research. Computer science defines AI research as the study of intelligent agents. Any device that perceives its dash and takes actions that maximize its chance of successfully achieving its goals. A more elaborate definition characterizes AI as a system's ability to correctly interpret external data, to learn from such data, to use those learnings to achieve specific goals and tasks through flexible adaptation. First one, 88. Optimism అంటే no doubt అండి, that is confidence అని మీరు తీసుకోవచ్చు. 89. Question. What will artificial intelligence create? అన్నాడు. మాస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే పదం వాడు వాడినాడు. అండ్ ఎక్కువగా ఏ పెరిగితే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది అని అంటున్నాడు, కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ ద ఫోర్త్. అండ్ 90th one. What has artificial intelligence experience in the years since? వచ్చినప్పటి నుంచి డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంది, లాస్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఉంది, న్యూ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి, వేవ్స్ ఆఫ్ ఆప్టిమిజం కూడా ఉంది. సో ఆల్ ద 4 ఉన్నాయి కాబట్టి యూ క్యాన్ గో విత్ ద ఆప్షన్ నెంబర్ 5. Yes, my dear friends, this is SBI Clerk Minds question paper number 1, 2. Thank you very much.